पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने समाणा पात्रा सड़क से जोड़ा टोल प्लाजा उसनों बंद करने का फैसला लिया। खुद उत्थे जाके उन्होंने उन्होंने बंद कराया, लेकिन कंपनी ने एक्सटेंशन वास्ते अप्लाई किया जो इस सरकार ने नहीं दी। पहलियां सरकारां एक्सटेंशन दिंदियां रही वा, लेकिन इस सरकार ने एक्सटेंशन नहीं दी। सीएम का कहना वा कि ये कई कमियां पेशियां सी इस टोल प्लाजे की फंक्शनिंग के विच। सो कमियां पेशियां करके 2013 उस तो बाद 2018 इनू बंद किया जा सकता सी, पर यह बंद नहीं किया गया और पुरानियां सरकारां जिहड़ियां सी उन्होंने इन्हां टोल प्लाजिਆਂ ਨੂੰ लोगों को लुट्टण दिता। विरोधी तरह का कहना वा कि सरकार वही टोल प्लाजे बंद कर रही है जिन्हों की म्याद खत्म हो गई है, लेकिन सरकार का कहना वा कि म्याद खत्म हो गई लेकिन पहलियां सरकारां एक्सटेंशन दिंदियां रही, ये सरकार एक्सटेंशन नहीं दे रही। कानून मुताबिक हर टोल प्लाजे पर एक एंबूलेंस खड़ी होनी चाहिए है, जे किसी एक्सीडेंट हो जाए, या रिकवरी वैन होनी चाहिए है, लेकिन बहुत सारे टोल प्लाजे पर ना रिकवरी वैन है, ना एंबूलेंस है, ना प्रॉपर बाथरूम की प्रोविजन। जो वरतों ज़्यादा होंगी है वो रोड्स जो हाईवे चंगे होना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि सीधा मनुखी जिंदगी नाल जुड़िया ते एक्सीडेंटां दी माड़ियां सड़कां कारण भी बनती हैं जी, तो वो मेनटेनेंस भी होनी जरूरी है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। देखो जी टोल प्लाजा ये कोई शक नहीं, जो फस्ट टाइम टोल प्लाजा किसी ने दिता गया सी ते जे वो रिन्यू नहीं होया, जे वो फस्ट टाइम विच अगर कोई प्रॉब्लम पई है तो उसकी एक्सटेंशन बनती है। हरदीप सिंह सोढ़ी का कॉमेंट है कि आपां किसी का विरोध नहीं करते, पर यह तो सरकार एवें ही अपनी पिठ थापड़न लगी हुई है। कोई अजिहा प्लाजा दसो जो म्याद मुकण तो पहला बंद किया जाए। ये चिट्टे सरकारी सारे महकमे ने जेडे जी चिट्टे हाथी ने, ये सिर्फ आपदे अंदर पैसे करने लिए बनी नहीं, बाहर कड्ढण वाले तो बनी नहीं जी। ये नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कमर संधू। इस वे नॉर्थ अमेरिका दे विच है वीरवार की शाम, भारत च शुक्रवार की सवेर, नानकशाही संमत 555 विसाख की अज पहली तरीक है। विसाख की अज संगरांद है और विसाखी दियां तुहानूं सारिआं नूं लख लख वधाइयां। अज तुसीं देख रहे जे हैलो ग्लोबल पंजाब। ये शो ग्लोबल पंजाब टीवी ते चैनल पंजाबी ते रोज़ वांगू अज भी लाइव है। असीं इस वेले चैनल पंजाबी के फेसबुक पेज के उपर भी लाइव है, उत्थे तुसीं देख सकते जी, और इनू मेरे निजी फेसबुक पेज उपर इनू क्रॉस पोस्ट भी किया जा रहा। OTT प्लेटफॉर्म जियो टीवी ते डेली हंट उपर भी इनू तुसीं देख सकते जी। अज असीं इस शो दे विच गल करांगे टोल प्लाजिਆਂ की जो अजकल चर्चा दे विच ने। बुधवार नूं पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने समाणा पात्रा सड़क से जोड़ा टोल प्लाजा वा उसनूं बंद करने का फैसला लिया। खुद उत्थे जाके उन्होंने उन्होंने बंद कराया। ये टोल प्लाजे का समझौता जोड़ा वा एग्रीमेंट 2005 होया सी। 2007 दे विच अमरिंदर सिंह सरकार वेले शुरू होया सी। 16.5 साल की इहदी टोटल म्याद सी और वो म्याद जिहड़ी आ वो पूरी होण ते हुण उहनूं बंद किया गया वा। लेकिन कंपनी ने एक्सटेंशन वास्ते अप्लाई किया सी जो इस सरकार ने नहीं दी। पहलियां सरकारां एक्सटेंशन दिंदियां रही वा, लेकिन इस सरकार ने एक्सटेंशन नहीं दी। सरकार का कहना वा, सीएम का कहना वा कि ये कई कमियां पेशियां सी इस टोल प्लाजे की फंक्शनिंग दे विच। सो कमियां पेशियां करके 2013 या उस तो बाद 2018 इनू बंद किया जा सकता सी, पर यह बंद नहीं किया गया और पुरानियां सरकारां जिहड़ियां सी उन्होंने इन्हां टोल प्लाजिਆਂ ਨੂੰ लोगों को लुट्टण दिता। भगवंत मान साहब ने कहा वा कि असीं टोल प्लाजिਆਂ ਨੂੰ लोगों को लुट्टण नहीं देवांगे और ये नौवां टोल प्लाजा वा जो इस सरकार ने बंद किया वा और गां बाकी टोल प्लाजे भी एक एक करके बंद किए जाएंगे। विरोधी तरह का कहना वा कि सरकार वही टोल प्लाजे बंद कर रही है जिन्हों की म्याद खत्म हो गई है, लेकिन सरकार का कहना वा कि म्याद खत्म हो गई लेकिन पहलियां सरकारां एक्सटेंशन दिंदियां रही, ये सरकार एक्सटेंशन नहीं दे रही। लेकिन अपोजिशन कह रही है कि जे म्याद खत्म होने वाले टोल प्लाजे बंद कर रहे जे तो ये तो सिर्फ एक प्रसिद्धि अपनी कर रहे जे, तुसीं लिफाफेबाजी है, ये कोई वड्डा कदम नहीं। सो अज आपां गल करांगे कि सरकार का कदम कितना शलाघायोग या वाकई ये सिर्फ प्रसिद्धि वास्ते या लिफाफेबाजी सरकार कर रही है, ये बारे गलबात करांगे।
RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2022 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਣਾ ਪਾਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮਨਿਕ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਦੀਪ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਿਆਦ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗਲ ਊਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ 582 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਉਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 9/4/2023 ਯਾਨੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ PPP ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ PWD ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਵੈਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ PPP ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੋਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਰੂਟ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 1995 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਪੂਨੇ 6 ਲੇਨ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਆ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਆ ਮੁੰਬਈ ਨਾਗਪੁਰ, ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਟੋਟਲ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ, 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੰਬਈ ਨਾਗਪੁਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ 4 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ 4-5 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਔਰ ਇਹ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਹੈ, ਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਵਾਕਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, 6-6, 8-8, 10-10 ਲਾਈਨਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ। ਹਾਈਵੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਲੇਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 6 ਤੋਂ 12 ਲੇਨਸ ਤੱਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ, ਆਲਮੋਸਟ 1350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਚੇਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜੂ। ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਕੋਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਕਟੜਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਫਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਡਸ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਣਨੀ ਹਾਈਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਫਿਗਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ PWD ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਕੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵਾਜਬ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਟੋਏ ਪਏ ਗਏ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PWD ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਨਿਊ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਈਏ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ, ਤਾਰਾ ਗਿੱਲ, ਰਾਣੀਆਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਲੂਕ ਜੋਸ਼ਨ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਮੌਕੇ ਲਏ ਜਾਣ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਟੋਲ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਲੂਕ ਜੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਗਾਹ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 72 ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ 72 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ PMV ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਵਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 50-50 ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਟੋਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋ।
ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾਤੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿੱਤਰੀ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਤਰੀ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਿੱਤਰੀ ਦੇ ਆਂਡੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਿੱਤਰੀ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਵਾਕਈ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੇਜ਼ਵਰਦੀ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦੂਜੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਇਆ 150 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਰੋਡ ਰਿਪੇਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਰਵੇ ਤੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵੀ ਰਵੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀ 5 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਪਏ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 5 ਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟੋਲ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਖਰੜ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਖਰੜ ਨੂੰ 2-3 ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ 200 ਜਾਂ 400 ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਪਾਸ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ 400-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ। ਸ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ 2007 ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਰ। हाँ जी, कृष्ण गुप्ता जी। हेलो जी सर, मैं कहने है कि ये अक्षर मूव है, इज मूव गुड, बट देयर शुड बी कैमरा इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट। एक्सप्रेस वे से कैमरा होना चाहिए, कैमरा तो उसके नाल जड़े नहीं होंगे एंड मिसबिहेव नहीं होगा। दूसरी गल, आई वांट टू स्पीक आउट ऑफ द वे। तुसी लाओ कर दो। हाँ जी, दसो। बठिंडा बठिंडा फायरिंग उधर किन्ने की थी, मैंने पता नहीं लगा। बठिंडे की फायरिंग किन्ने की थी? बठिंडे की फायरिंग की हाली पूरी रिपोर्ट आई नहीं जी। ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾ। 4 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਢੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਆ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੁੱਕ ਗਏ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਬੂਲੈਂਸ ਜੀ ਅੰਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਪੰਦੇਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਪੰਦੇਰ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਰੇਤੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟਰਾਲਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਤੇ ਖੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਟਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੜਕ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਟ ਗਏ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ PWD ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸੋ ਰੋਡ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ PWD ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ BTC ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 1-2 ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ 9 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 7 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਡੇਢੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਟ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੈਗਾ ਵਾ? ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਲੈ 50 ਰੁਪਏ ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, 50 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣੇ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਮਸਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੀਰਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਸਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ PWD ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ, ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰਖੋਵਾਲੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁਰਖੋਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਕਿ PWD ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ,
ਔਰ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਵਿਹਲਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ PPP ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 200-250 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 300-350 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਕਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਔਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਟੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਵਾਇਆ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਓਹੋ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੋਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੇਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ। ਓਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਰੂਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਰਚੋ ਨਹੀਂ ਖਰਨਾ, ਦੂਜੀ ਸੜਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਖੋਤਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕੋ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੌ ਸੈਸ ਫਲਾਣਾ ਸੈਸ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 40-40, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਵਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਰੋਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਵੱਢੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 2, 4, 5 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵਾ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਨ ਵਗਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗਡਾਸਾ ਵੱਢ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਿੱਤਰੀ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਤਿੱਤਰੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਤਰੀ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਤਿੱਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਆਂਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੱਤਰੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਪਏ ਗਲੀਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਧੱਕਾ ਜੇ 6 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਨਰਸ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ, 41 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਲਹੂ ਕਢਾਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਸੱਕ ਕਰਾਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੇਵਾਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਲ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੋਲ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 1995 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ
ਟੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਰੋਡਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸੀਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਕਿ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨਹੈਟਨ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 6 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੜਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 407 ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਥਾਣੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਜੇ ਦੂਜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੋਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਥਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਮਰਤ ਬੋਲਦਾ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਚੰਨੀ। ਨਾ ਚਰਨਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਬੇਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਈ ਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਦੂਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੜਕ ਹੈ? ਆਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ? 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਸੜਕ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਪਵਾਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਾਲੇ ਤੱਕ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਲੋਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪੂ, ਰੋਪੜ ਡਿਪੂ ਭਾਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬੱਸ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬੱਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ 111 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਘਰ 'ਚ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਠੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੜਕ ਵੀ ਹਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੈਂਟ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾ ਕਮੈਂਟ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਗੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 59 ਬ੍ਰਿਜ 59 ਬ੍ਰਿਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ। ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਕੱਟ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਗਿੱਲੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਸੁੱਬੜ ਗਏ ਆ,
ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲਓ ਹੈਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਾਹ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੈਣ ਆ ਗਈ, ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਹੋੜੀਆ ਪਾਊਗਾ ਇਹ ਕਰਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੜਕਾਂ ਪੱਕਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜੀ ਸੜਕ ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਖੈਰ, ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 59 ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਉਪਿੰਦਰ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਮ ਜਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਟੋਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੰਬਾ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਘਿਰਨਾ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਵਾ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਟੋਲ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਉੱਥੇ 15-20 ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਟੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 15-20 ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ 15-20 ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਔਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸੰਧੂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ, ਫੋਟੋ ਆਪਸ ਕਰਨੇ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ।
समय सरकार का समा बहुत कीमती है, सारिਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਔਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।